प्यारी साध संगत जी, आओ सारे रसना नूं पवित्र करिए ते प्यार नाल गज वज के बोलो जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी, जय संतां दी। साध संगत जी, स्पिरिचुअलिटी जो है, जो रूहानीयत है, आप जी जदों दा कांशी टीवी शुरू होया है, दास नूं सेवा दा मौका आप जी बख्श रहे हो। स्पिरिचुअलिटी एक जीण दा तरीका है। स्पिरिचुअलिटी जो रूहानीयत जिन्हों कहते ने, वो कोई कर्म कांड का नाम नहीं है, जीण का तरीका है कि असी किस तरीके नाल एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। क्योंकि कुछ भी बनो मुबारक है, पहले बस इंसान बनो। असी कुछ भी बनन तो पहला जे असी चंगे इंसान बन जाइए तो हर काम जिहड़ा है वो चंगा होएगा, तो जे इंसान ही चंगे नहीं है तो कुछ भी चंगा नहीं। चंगे इंसान ही एक चंगा रविदासिया हो सकता है, चंगा इंसान ही एक चंगा वाल्मीकिया हो सकता है, चंगा इंसान ही एक चंगा सिख हो सकता है, हिंदू हो सकता है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धी, जितने भी गुरु पीरां दे इस वक्त मत मतांतर चलते हैं, जेड़े चंगे ने इंसान वो उत्थे भी चंगे होंदे ने, ते जेड़े वैर विरोध नाल भरे होंदे ने जाके गुरु घरां दे विच वैर विरोध ही करदे ने। अज इंसान की सब तो दुखदाई गल यह है कि वो किसी नूं वधदा वेख के उन्होंने जर नहीं सकता। किसी ने, मैं कई बारी गल सुनाई है कि परमात्मा ने कहा कि ताता जी तुसी दुख क्यों बनाया, तो परमात्मा ने मुस्कुरा के कहा, कहते भाई मैं तो दुख बनाया नहीं, लेकिन मैं तो सुख ही बनाए ने, लेकिन दूजे का सुख जिहड़ा है वो आम लोगों लिए दुख बन जाता है। वो दुखी हो जाते हैं कि ये सुखी क्यों है। सो साध संगत आप जी सारे जानते हो इत्थे कांशी टीवी राहीं, और उंज भी दास पिछले 56 ईयर तो समाज की जो रूहानीयत के हिसाब नाल सेवा करने की कोशिश की। रूहानीयत ये कहती है कि जाति पाति तो उपर उठ के, मजहबां तो उपर उठ के तुसी एक इंसानियत की सेवा करनी है, जिहदे च कोई पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी है, कोई किसी जाति का, किसी धर्म का, ये नहीं देखना। तुसी सेवा करनी है और इंसानियत का भला करना है। इस देश दे विच सानू बहुत ही नफरत दे नाल जूझना पिया। पहला प्रेजुडिस इन्ना सी, डिस्क्रिमिनेशन इन्नी सी कि मैनू याद है काउंसल दे विच साडी आबादी इस इलाके दे विच सैंडल दे विच 16.9% सी, लेकिन काउंसल में जॉबां सिर्फ 1% मिलदियां। और उस वेले अच्छे पुरुषों नाल मिल के जिहड़े साडे नाल सांझ सन, जिन्हां दी विचारां दी सांझ सी, रंग नस्ल तो उपर उठ के उन्हां नाल लैके असी लोकल अथार्टी दे उत्ते, पुलिस दे उत्ते, फायर सर्विसिज दे उत्ते, हस्पतालों दे विच इस चीज़ का जोर और मेक श्योर किया कि साडे लोकां नूं भी नौकरियां मिलनियां चाहिदियां बराबर दियां। अज वो जिहड़े काम कीते गए इन्ने सालों तो उहदे कारण अज असी देखते हैं कि काउंसलों दे विच साडे अपने काउंसलर ने, साडे अपने MP ने, साडे अपने बच्चे किस तरीके नाल अगे वध रहे हैं, ये वेख के बड़ी खुशी हुंदी है। तो अज असी गल करनी है सैंडवल दी। सैंडवल दे लीडर राजवीर सिंह जी ने, उन्होंने और नाल जो रीजनरेशन ते ग्रोथ दे जिहड़े कैबिनेट मैंबर ने, उन्होंने दोवां ने आना सी, लेकिन कोई एमरजेंसी पई है तो उहदे वास्ते राजवीर जी फिर आउणगे। लेकिन रीजनरेशन ते ग्रोथ के जिहड़े कैबिनेट मैंबर ने, वो काउंसलर इकबाल सिंह जी पड्डा, वो अज साडे नाल कांशी टीवी ते ने। और उन्हां दे नाल जितने भी वो जिहड़े प्रश्न मैं उन्होंने तुहाडे वल्लों करने सी, वो सारे इन्हां दे ये भी उत्तर देणगे। इन्हां नूं पूरी अथार्टी उन्होंने दिती है। पड्डा साहब नूं दास घट तो घट 35-40 साल तो जानता है, और इन्हां ने साडे नाल मिल के बहुत काम किया है। और इत्थे ही नहीं, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट दे विच, क्योंकि कुछ चीज़ सी मैं जिहड़ा मेरा ड्रीम सी बचपन तो ही, वो ये सी कि असी तो पढ़ लिख नहीं सके, मजदूरी करनी पई,
भावें दुकानां कीतियां, वो भी की मजदूरी हुंदी है। लेकिन जे साडे बच्चे पढ़ लिख जान तो फिर वो साडी अगों भविख जिहड़ा है अगली जनरेशन का बदल सकदा है। और उहदे विच साडे इलाके विच जिथे जिथे भी साडे बच्चे, सानूं ये भी नॉलेज नहीं सी उदों, जिहड़ा भी साडे घर दे लागे स्कूल हुंदा सी उत्थे भेज दिंदे सन। सानूं इहदा पता ही नहीं सी कि तुसीं स्कूल चुनो या मकान उत्थे लो जिहदा स्कूल चंगा है। सानूं इस चीज़ का भी पता नहीं सी, क्योंकि रोटी दे लाले सन, रोटी मिल जाए ही बड़ी वड्डी गल सी। और उस वेले एजुकेशन दे विच ते इक्वैलिटी, इन्हां दो जो हन बड़े इशू वड्डे सन, जिथे सानूं साडे रंग करके ना जाणिया जाए, साडी जो स्किल है, जो साडे च गुण है, उहदे करके जाणिया जाए। ये साडा जोर लगा सी। और पड्डा साहब साडे नाल सन उस वेले। फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट दे विच बहुत वड्डे अफीसर दे तौर ते आए और उस वेले फिर ये गल्लां शुरू होईयां कि किस तरीके नाल स्कूलों नूं इंप्रूव किया जाए, किस तरीके नाल इत्थे एजुकेशन जिहड़ी है वो ठीक होवे, बच्चे साडे भी तरक्कियां करन ते अगे जाण। और साध संगत गल तो सीधी जी इन्नी है कि जे असी मालिक खालक की दिती हुई समझ नूं वरत के, अकाल पुरख की दिती हुई, हरी की दिती हुई समझ नूं वरत के अगे चलांगे और मन विच साडा एक पिता एक इसके मुबारक का ये ध्यान होएगा तो दुनिया की कोई ताकत भी साडे रस्ते विच फिर रोड़ा नहीं बन सकती। ये मेरा अपना तजर्बा है। प्यार नाल इन्ना जरूर है कि एक दो किस्म के ने, एक तो मजारे करने वाले भी साडे भैन भरा हैं, पर दूजे पासे प्यार दे नाल गल करके अंदर बह के अपना रीज़न दे के जदों असीं गल मनाने उसका असर बहुत ज़्यादा होंदा है। तो दास अज का प्रोग्राम, क्योंकि पड्डा साहब नूं बहुत सवाल पूछने हैं, सवाल पूरे यूके दी हर जगह दे हन जिहड़े मैं इन्हां नूं पुछांगा और वो साडे सारिਆਂ दे काम दे हन ते जिहड़े लोकल ने उन्हां दे जिहड़े साडे सवाल आए ने वो भी मैं जरूर इन्हां नूं पुछांगा। और दोस्तों गल सिर्फ इन्नी है कि एक आदमी ने एक पंछी नूं पकड़ लिया, पंछी नूं पकड़ लिया तो पंछी ने उन्होंने कहा कि मैनू मारना, मैनू तू छड़ दे तो मैं तेनों 3 गुण दीयां गल्लां दसांगा जिहड़ियां तेरी जिंदगी च तेरे काम आउणगियां। आदमी ने सोचा भी चलो 3 गल्लां वधिया दस देगा तो बड़ी वधिया गल है, उन्हें उन्होंने छड़ दिता। पंछी ने कहा पहली गल जदों तू मैनू छड्डेगा तेन मैं दसांगा गुण की जिहड़ी शिक्षा है, दूजी दसांगा जदों नाल दे पेड़ की टहनी ते मैं जाके बह गया, तीजी दसांगा जदों मैं इस पेड़ की टीसी ते पहुँच गया। तो जदों उन्हें छड्डिया उन्हें पहली गल दसी कि जदों कोई गलती होवे बंदे कोलों तो उन्होंने बहुता पछताना नहीं चाहिए, उन्होंने बहुता घड़ीसना नहीं चाहिए ताकि बाकी जिहड़ियां गल्लां ने वो पिछे ना पै जान। जे उस सोच में बंदा पिया रहे फिर अगे नहीं वधेगा। गलती तो हुई है, उन्होंने हुण कुछ ठीक करने का तरीका लभना चाहिए, ना कि उन्होंने लैके बैठे रहिए तो अगे होर कामकार भी छड़ दईए। उन्हें कहा भी बहुता पछताना नहीं चाहिए तो पंछी ने छड़ दिता। पंछी जाके जदों बह गया टहनी ते फिर उन्हें दूजी गल दसी। उन्हें कहा दूजी गल मेरी यही कि जिहड़ी चीज़ की कॉमन सेंस नहीं है, जिहड़ी गल समझ दे विच नहीं आउंदी उहदे ते विश्वास नहीं करना चाहिए। ये उन्हें दूजी गल दसी तो पंछी जाके जदों ते बह गया फिर पंछी ने उन्होंने कहा कि हुण तू मैनू छड़ दिता तो बड़ी बेवकूफ़ी की है, क्योंकि मेरे शरीर दे विच 2 डायमंड सन बड़े कीमती, जे ते तू मैनू मार के चीर फार करके कढ़ दूँ तो सारी उम्र की गरीबी तेरी हट जानी सी। तो वह बंदे ने उस वेले मत्थे ते हत्थ मारिया, कहते बहुत वड्डी गलती हो गई, मैं सारी उम्र इस गलती का पछतावा करता रहांगा, मेरे को भुलनी नहीं ये गलती मैं जो मेरे तो हुई है। तो फिर उन्हें कहा हुण मैनूं तीजी गल दस। तो पंछी ने कहा जो पहलियां 2 गल्लां ते तू अमल नहीं किया तो तीजी क्यों दसा। कहते किवें, कहते पहली गल तैनूं मैं दसी थी कि जिहड़ी गल दी गलती हो जाए वह पछतावा नहीं करना तो तू पछतावा कर रहा कह उम्र भर नहीं भुलांगा मैं, फिर तरक्की किवें करांगा। तो दूजी गल तेन मैं कहा सी कि जिहड़ी गल समझ विच ना आए, जिहड़ी कॉमन सेंस नहीं है, वो तो विश्वास नहीं करीदा।
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨੇ ਚੇਲਿਆਂ 'ਤੇ, ਟੂਣਿਆਂ 'ਤੇ, ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸਟੀਫਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ 2 ਹੀਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਕੇ ਜਦ ਟਹਿਣੀ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਤੀਜੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ? ਪਰ ਸੁਣ ਲੈ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਪੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਿਰਦਿਓਂ। ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਪਾਸ਼ਕ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 'ਤੇ ਲੋਕ ਅਮਲ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਪੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਫਟਬਰੀ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੇਸ ਸੀ ਜੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਕਾਫੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ ਰੇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਤਕ ਸੀ ਨਾ, ਚੇਤਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 2011 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡਤੀ ਸੀ, ਐਨਰਜੈਂਸੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ, ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਨਿਬੇੜਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਅਮਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਛਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਲਾਰਡ ਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਲੋਡ ਕਿੰਗ। ਪਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਹੁਣ ਜੀ, ਉਹ 9 ਟੋਟਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 9 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਲੈਕ ਐਥਨਿਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦੱਸਦਾ। ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਉਮਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਸ ਪੱਖ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਲਾਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਇਸ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਨਵਿੰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 9 ਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਐਥਨਿਕ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹਰ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੈਂਡਵਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਪੱਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਜ TV 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਨ ਸਟਰਾਈਕ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦ ਗੁੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਈ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਡਸਟਬਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਸਥਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਰਕੋ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕੋ ਕੌਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਵਿਸ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ EMPLOYEE ਉੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ EMPLOYEE ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰਕੋ ਦੁਆਰਾ EMPLOYEE ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕੋ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕੋ ਦੇ EMPLOYEE ਨੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਕੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਜ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ EMPLOYEES ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ EMPLOYEE ਹਾਇਰ ਕਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝਗੜਾ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਵੀ, TV 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਸਰਕੋ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਲਾਈਂਗ ਟਿਪ ਜੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਗੰਦ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕੋ ਕੰਪਨੀ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਪਲਾਈ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਛੇਤੀ ਰਿਜ਼ਾਲਵ ਹੋਏ ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈ ਜਾਏ, ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਪਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸਰਕੋ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਸਮੂਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਨਅਵੋਇਡੇਬਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਸਰਕੋ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਬਿਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੈਕਲੌਗ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਮੂਥਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਘਾਹ ਘੂ ਹੁਣ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਂਝ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੜੋਸੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਨਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੰਦ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਸੈਂਡਲਵਿਲ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਲੀਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗਰੀਨਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਹੈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣਨ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿਸ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਨ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨ ਕਾਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਂਡਲਵਿਲ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਮਿਟਡ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡਲਵਿਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀ ਕੌਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈ ਟਿਪਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਲਾਈ ਟਿਪਿੰਗ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਫਰਿੱਜ ਕੱਢ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਲੈਕ ਬੈਗ ਭਰੇ ਵੈਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੀਏ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਲੋਕੀ ਮੂਵ ਆਊਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਘਰ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਸੀ, 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੌਂਸਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਅਗਲੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ 50ਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਸੀ।
ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਘੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਘੀ ਲੈ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਪਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੇਖ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਦਾ ਸਟਰੈਪ ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਤੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਤੇ ਪਤੀ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆਈ ਤੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ ਕੰਘੀ ਤੇ ਲੈ ਦਿਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਘੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਘੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਘੀ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਚਾਈਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਕੰਘੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਜਿਉਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵਾਲ ਆਪਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਘੜੀ ਦਾ ਸਟਰੈਪ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਹੋਏ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਫਾਈ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ ਬੇਅਰਵੁੱਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਲੀਨਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੈਨਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ? ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਓਪਨ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੁਛ ਅਦਾਰੇ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਹੋਰ 5-4 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਕੀਮ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਸ ਸਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੌਂਸਲ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚਣਗੇ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਚਣਗੇ ਅਤੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ, ਕਲੀਨ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਮਿਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੋਗੇ? ਮੈਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ MP ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਵੀ ਲਈਏ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਣ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ।
ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੈਂਡਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਵੈਬ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ www.sandwell.gov.uk ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਪੈਨਲ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਂਡਵਲ ਦੇ, ਕਿ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਦੱਸੋ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਸਰਨ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਲੌਕ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ objection ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਸੈਂਡਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡਵਲ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਓ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਰੇ ਕਿ ਮਤਲਬ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ। ਜੋ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਿਟੇਲ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਦਪਰੀ 'ਚ ਹੈ ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮੈਦਕ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਮੈਦਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਸ਼ੀ TV 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਨਲ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਂਸ਼ੀ TV 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਕੋਈ ਮਾਪ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਿਆਣੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਥੱਕੇ ਅਤੇ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਐਂਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡਵਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮਡ ਆਊਟ ਟੀਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੰਸਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਡੈਡੀਕੇਟ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਸ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਸਰਜਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 1 ਸਰਜਰੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ।
ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਘੁਰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਆਪ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਿਓ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਰ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਖੰਘ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਹੋਮ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਕੇਅਰ ਹੋਮ 'ਚ ਭੇਜਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਏ ਕਦੇ ਮਿਲ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਆਮ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਜੋ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਵਾਟ ਕੈਨ ਆਈ ਡੂ ਫਾਰ ਯੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਵੇਖੇ ਠਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਕੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੱਖੇ ਲਵਾ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਲੈ ਦੇ। ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੱਖੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਕਿਉਂ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਉਹਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਲੀ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਿੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੋਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੀ ਕੇਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਓ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਪ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਹੜਾ 80 ਸਾਲਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਇਹ ਕਊਆ, ਕਰੋ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਾਂ ਹੈ, ਕਾਂ ਹੈ, ਕਾਂ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸੇ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 174 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, 174 ਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਾਂ ਹੈ, ਕਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਟਰੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਾਉਂਡ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜੀ। ਸਹੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਸਟਰੀਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ।
ਹਾਈ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ ਡੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸੀਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਏਰੀਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਏਰੀਆ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਪਾਸ਼ਕ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ, ਲੋਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਹੈਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਈ ਸਟਰੀਟ ਹੈ ਇਹ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਮੈਦਕ ਦੇਖੋ, ਸਮੈਦਕ ਹਾਲੇ ਹਾਈ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਅਜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੈਂਟਰਲ 'ਚ ਵੈਸਟ ਬੰਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਟਾਊਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਰੋਥ ਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ 2 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ ਆ ਮੈਕੋ ਆ, ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਪਾਸ਼ਕ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 27,000 ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ 9,500 ਘਰ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਘਰ ਪੂਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸਿਸ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਫਰਾਇਰ ਪਾਰਕ ਘਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਰ ਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਔਰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿਸ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸੈਲਫ ਬਿਲਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 9 ਜਣੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੈਂਡਵਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਘਰ ਬਣਾਏ ਵੀ ਉਦੋਂ। ਜੀ ਜੀ, ਬਣਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਇਟ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ,
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਜਨਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਬ੍ਰਿਜਨਲ ਹਾਲ 'ਚ। ਜੀ। ਮੇਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਹੋਣ, ਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਣਾਉਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੈਵਨਸ਼ਾਇਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪ ਹੀ, ਉਹ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਪਲੈਂਡ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਬਲ ਤੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਜੇ ਕਰੋ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫਾਰਮ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ। ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਵੇਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵੇਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੈਸਟਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਵੈਸਟਰਮ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਬਣਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧਣੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ 16.9% ਸੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ 30 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। 30 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, 2-3 ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ 3 ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਜੋ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਪਾਸ਼ਕ ਜੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 1 ਮੀਲ ਤੇ 2 ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੈਬਨਿਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਦੋਏ ਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ 20 ਪਾਉਂਡ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 20 ਪਾਉਂਡ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, 3 ਬੱਚੇ 3 ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਆਵੇਂ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਲੀਡਰ ਨੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰ,
ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਰਿਜ਼ਾਲਵ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਲਈ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਧਾਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸੁਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਔਰ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਿਸ ਧਰਮ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਖਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਓ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਬੂਸਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾ ਲਓ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।